जितना 4 का जरूरत है तो पहले 4 मिल जाता था बाटला, अभी 2 का जरूरत है तो 1 ही मिल पा रहा है ऐसा। પડતો હતો કે બાટલા બિલકુલ બંધ થઈ ગયા છે ને મળશે ને અત્યારે મહિના સુધી 12,000 થી 13,000 મારું પર ડે કાઉન્ટર હતું, એ 5,000 ઉપર છે અત્યારે। એટલે પરેશાની આવશે ગામડા જતા રહીશું ભાઈ, બીજું શું કરીશું હવે? नहीं मिल रहा है, 3-4 दिन से परेशान। एक सिलेंडर मिला भी कल वो भी 4,000 रुपए। કેમ કે કસ્ટમરને ટાઈમો ટાઈમ સર્વિસ ના મળે તો કસ્ટમર પણ બગડે, ધંધા પણ બગડે। બ્લેક કરે છે માણસ, બ્લેકમાં લઈને ધંધો કઈ રીતે કરવો? 3,000-3500 રૂપિયા બાટલાના માંગે। હવે આવું લાગે ના થાય, પોઝિશન ના સુધરે તો પછી બંધ કરીને ગામડે જશું। ચર્ચા કરે છે કે ગેસ સિલિન્ડર મળતા નથી કે એના ભાવ વધી ગયા છે, તો સરકાર દ્વારા એવું કહેવામાં આવે છે કે બધાને પૂરતો માલ મળી જ રહ્યો છે અને આપણી પાસે પૂરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ જ છે। તો ચાલો જાણીએ એ વેન્ડર્સથી જે અત્યારે આ પરેશાનીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે। अभी जो गैस सिलेंडर की परेशानी चल रही है तो आपको पूरा माल मिल रहा है? पूरा नहीं मिल रहा है। तो पहले 4 बाटला मिलता था, अभी 1 ही बाटले की व्यवस्था हो पा रही। अगर आप बुकिंग करवाने कॉल कर रहे हो तो क्या आंसर मिल रहा है आपको? कोई नहीं, अभी ऐसे ऊपर आगे से बाटला आ नहीं रहा है, अभी 2-4 दिन में पूरा आ जाएगा, जब मिलेगा पूरा माल वही उतना ही मिलेगा ऐसा बोल रहे। वही भाव है या भाव बढ़े? नहीं, भाव बढ़ गया, अभी इतना मालूम नहीं पड़ेगा इतना। फिर अभी आपके पास सफिशिएंट स्टॉक है या फिर बुकिंग करवाने की ज़रूरत है? अभी स्टॉक तो नहीं है, जितना है उतना मिल रहा है, उतना चला रहे हैं। तो अभी आप कैसे सब मैनेज कर रहे हो? सब वही कर रहे हैं, क्या करें। तो इसमें धंधे में फिर असर पड़ रही है ना? पड़ रहा है ना, क्यों नहीं पड़ रहा है। अभी धंधे का भाव बढ़ाएंगे तो लोग खाने नहीं आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं भाई इतना, अभी 90 में तुम्हारे यहाँ पे खाएंगे तो होटल में जाकर थाली खाएंगे ना, 100 रुपये में अनलिमिटेड। अभी लोग जो बिन ज़रूरत बुकिंग करवा रहे हैं, जिनके पास है उनको ज़रूरत नहीं है फिर भी वो लोग बुकिंग करवा रहे हैं, तो उनसे क्या कहना चाहिए? करवा रहे हैं तो अच्छी बात है ना, मिल जाएगा, उनका काम बंद नहीं होगा। लेकिन फिर आपको भी तो नहीं मिल रहा है ना, जिनको ज़रूरत है उनको फिर नहीं मिल रहा है। मिल रहा है पर वो पहले जैसा भरपूर नहीं मिल रहा है। जितना 4 का जरूरत है तो पहले 4 मिल जाता था बाटला, अभी 2 का जरूरत है तो 1 ही मिल पा रहा है ऐसा। फिर आप क्या कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द मिलना चाहिए? हाँ, जल्द से जल्द मिलना चाहिए ना, अपना काम चालू रहेगा। और अभी जो यूथ बढ़ा तो फिर आगे कैसी परेशानियाँ आ सकती है? आगे और अभी जो है उससे भी ज़्यादा परेशानी आएगी। तो सिलेंडर की परेशानी चल रही है तो उसमें आपको पूरा माल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, 3-4 दिन से परेशान। एक सिलेंडर मिला भी कल वो भी 4,000 रुपए। अभी भाव बढ़े हैं या वही भाव में मिल रहे हैं? भाव बढ़ा है ना, 4,000 रुपए का मिला, पहले 2500-2600 रुपए का मिल जाता था। जो पैनिक बुकिंग करवा रहे हैं लोग बिन ज़रूरियात की, तो उनको क्या कहना चाहिए? और उनको क्या कहना चाहिए, हमें बुकिंग ही नहीं हो रहा सिलेंडर तो कहाँ से मिलेगा? क्या जवाब आ रहे हैं आगे? मेरा जवाब तो यही है कि मोदी सरकार जिस अच्छा से अच्छा ही करे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तक गैस नहीं होगा तब तक क्या धंधा तो बंद ही रहेगा। तो अभी आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? अभी तो जो पड़ा है अभी मिल रहा है, ब्लैक में एक आध ले लेते, उससे बाकी का कुछ दिन बाद नहीं मिलेगा तो फिर बंद ही करना पड़ेगा अपना धंधा। અત્યારે જે ગેસના બાટલાની તકલીફો ચાલી રહી છે, જે મળતા નથી કે ભાવ વધી ગયા છે, તો એના પર તમે શું કહેશો? આમાં અમે તો એટલું જ કહેવા માંગીએ, ગવર્મેન્ટ જલ્દી આ પૂરું કરે, કેમ કે કસ્ટમર પર હેરાન છે અને બાજુ અમે ભાવ વધારી નહીં શકતા। બ્લેકમાં આપે છે 7,000 8,000 આ રેટો બતાવે, અમે લઈ નહીં શકતા બાટલા। બ્લેકમાં કેવી રીતે મળે? એ બ્લેકમાં આપતા જ નહીં, ફોન કરીએ તો કે આમે પછી આપતા નહીં, કહે છે આવે છે પણ આપતા જ નહીં। તો ભાવ કેટલો વધી ગયો છે? અત્યારે 2 દિવસ પહેલે અમે લીધો તો 3500 રૂપિયા લીધા હતા અમારી જોડે। અત્યારે તમે બુકિંગ કરાવો તો તમને શું જવાબ મળે છે? ફોન જ નહીં ઉપાડતું, કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં મળતો અમને। તો અત્યારે તમારી જોડે પૂરતો માલ છે ગેસનો? નહીં, અત્યારે કાલનો દિવસ ચાલે એટલો છે, પછી આગળનું વિચારીએ કે દુકાન બંધ કરવી છે, શું કરવું છે, આગળ કંઈ કોયલા ઉપર બનાવવું છે કે કઈ રીતે કરવું છે। અત્યારે ધંધામાં બી ફેર તો પડતો જ હશે આ ગેસ નથી તો? હા, ઘણો બધો પડે છે। અત્યારે ધંધા ઓછા થઈ ગયા, કસ્ટમરને આપે સર્વિસ નહીં આપી શકતા, કેમ કે કસ્ટમરને ટાઈમો ટાઈમ સર્વિસ ના મળે તો કસ્ટમર પણ બગડે, ધંધા પણ બગડે, બધી વસ્તુમાં પ્રોબ્લેમ છે અમને। ગેસના લીધે ધંધામાં કેટલું નુકસાની ગઈ? 4,000 થી 5,000 પર ડે। 12,000 થી 13,000 મારું પર ડે કાઉન્ટર હતું, એ 5,000 ઉપર છે અત્યારે।
તો અત્યારે જે પેનિક બુકિંગ કરાવી રહ્યા છે, જેમને જરૂર નથી માલની પણ તો બી લઈને રાખી રહ્યા છે, જે સંગ્રહખોરી થઈ રહી છે, તો એના પર તમે શું કહેશો? આના ઉપર તો હવે શું કહી શકીએ કે બધાને હરકી રીતે રાખે અને આપે તો સારું છે, બધાને ધંધા ચાલે. કેમ કે અમે નાના ધંધા છે, અમારી જોડે એટલા મોટા ધંધા નહીં. કેમ કે અમારી જોડે રોજીરોટી જ છે, સ્ટાફ છે, અમે એને પૂર્તિ નહીં કરી શકતા આ રીતે. તો અત્યારે યુદ્ધનો માહોલ છે, જેના લીધે આ બધું થઈ રહ્યું છે, તો એ યુદ્ધ આગળ વધ્યું તો કેટલી પરેશાની આવી શકે? હવે એ તો ગવર્મેન્ટ ઉપર નિર્ભર કરે, આપણે શું કરી શકીએ. આપણે આમ નાગરિક છીએ. હવે આવું લાગે ના થાય, પોઝિશન ના સુરે તો પછી બંધ કરીને ગામડે જશું, બીજું શું કરાય. એટલે આમાં રેન્ટ પણ આપવાનું હોય, અમારે એટલી બધી બધું ટેન્શન હોય. આપણે ગવર્મેન્ટ તો એવું કહે છે કે પૂરતો માલ બધા સુધી પહોંચે જ છે સમયસર. ના એવું કંઈ નથી. અત્યારે અઠવાડિયુંથી બાટલો નહીં. અમે જે ઓફિસ લાઈન અમારી જે સાસવવાની હોય એ જ કરીએ અહીંયા. અત્યારે જે બધા એવું કહે છે કે ભાવ વધી જશે, મળતા નથી, તો એના પર આગળ શું પરિસ્થિતિ થાય ને અત્યારે કેવી છે? અત્યારે તો બહુ ખરાબ છે, પણ આગળ હવે કઈ રીતે થાય એ શું ખબર પડે. આપણને એડવાન્સમાં તો ખબર પડે ને આ વસ્તુની બધી. આ તો ડિસિઝન ગવર્મેન્ટ ઉપર છે કે બધાને સાચવે ના સાચવે, કઈ રીતે ડિસિઝન હોય ગવર્મેન્ટ ઉપર નિર્ભર કરે. અત્યારે જે ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ વધી ગયા છે કે લોકો એવું કહે છે કે મળતા નથી, તો એના પર તમારું શું કહેવું છે? અત્યારે મળતા તો છે ને, પણ પછી ક્યાં સુધી આવશે તે ચાલુ રાખશું, નકર ના મળે તો બાટલા બંધ કરીશું, બીજું શું. બાટલાના ભાવ વધી ગયા છે. ભાવ વધી ગયા તો ધંધો તો કરવો પડશે ને. પછી કેટલો ભાવ હતો અને કેટલો થયો છે? અત્યારે બ્લેકમાં 3500 રૂપિયા, 4000 3500 રૂપિયા થઈ ગયો છે. બ્લેકમાં કેવી રીતે મળે? બ્લેકમાં મળતા જ નહીં, ના પાડે અમે વાળા કે બ્લેકમાં ભાવ આટલો થઈ ગયો પણ બાટલા નહીં મળતા, બ્લેકમાં બી નહીં મળતા એમ કે. તમે બુકિંગ માટે ફોન કરો તો એ લોકોનો શું જવાબ? ના પાડે, નહીં મળતા જ નહીં બાટલા એમ કે, બુકિંગ લેતા જ નહીં. અત્યારે તમારી જોડે પૂરતો માલ છે? અત્યારે ખાલી 1 મહિનો ચાલે એટલો છે, 2 બાટલા છે, મહિનો ચાલે. આપણે અત્યારે ધંધામાંના લીધે નુકસાની આવી ગઈ હોય? આવી રહે ધંધામાં આવી રહે તે બંધ કરી દેવાનું, બીજું શું કરવાનું. ત્યારે બાટલા ના આવે ત્યાં સુધી પછી કેટલું નુકસાન થઈ રહ્યું છે ધંધામાંના લીધે? અત્યારે તો નહીં થયું, પણ બાટલા ના મળે તો નુકસાન થશે ને. અત્યારે ધંધો બંધ રહેશે એટલા દાડા. પછી જે સંગ્રહખોરી કરે છે, બાટલાની બિનજરૂરિયાત ભરી રાખે છે, એના માટે તમે શું કહેશો? તો ભરેલા આપણે જોડે તો નહીં, જેને જોડે છે એને જોડે છે ભરેલા. એમના કંઈ કેવું હોય? ના, એમને કંઈ કહેવું નહીં. સરકાર એવું કહે છે કે બધું પૂરતું મળે જ છે અને સમય અંતરે બધાને મળી જ રહે છે. અત્યારે જે અમારા જે બાટલાઓ આપવા વાળો કે ને એ તે ના પાડે છે. અત્યારે બાટલા આવતા ને બિલકુલ બંધ છે. હવે સરકાર કઈ રીતના કે પૂરું પાડે એ ખબર નહીં. અમારે જે બાટલા વાળો એ ના પાડતો હતો કે બાટલા બિલકુલ બંધ થઈ ગયા છે ને મળશે ને અત્યારે મહિના સુધી. અત્યારે દેશમાં યુદ્ધ ચાલુ હોય, બીજા દેશમાં એટલે માલ આવતો નથી, એટલે એના માટે બાટલા બંધ છે. ચાલુ મહિનો 2 મહિના બી થઈ જાય નક્કી ના કહેવાય. અત્યારે તેને કીધું બંધ જ થઈ ગયા બાટલા બિલકુલ. તો અત્યારે આ યુદ્ધ વધારે ચાલ્યું તો આગળ શું પરેશાનીઓ આવી શકે? જે પરેશાની આવશે ગામડે જતા રહીશું ભાઈ, બીજું શું કરીશું હવે. તો અત્યારે યુદ્ધનો સમય ચાલે છે અને એવું કહે છે કે મળતા નથી, કે મોંઘા થઈ ગયા છે, તો ખરેખર મોંઘા થયા છે? મોંઘા તો થયા છે. આનાથી ધંધામાં કોઈ અસર પડતી હોય? અસર પડે, અસર તો પડે, કારણ કે અમારો તો હજી યુઝ આનો ઓછો છે, લિમિટેડમાં છે, પણ જે આ રેસ્ટોરન્ટ ને એમાં તો વધારે યુઝ હોય ને, એટલે એમાં તો તકલીફ પડે, વધારે તકલીફ પડે. એવા સમાચાર છે કે અમુક રેસ્ટોરન્ટ તો બંધ થવા માંડ્યા, એવું છે. સરકાર તો એમ કહે છે કે પૂરતો માલ બધાને મળી જ રહ્યો છે, તો પછી આવી સિચ્યુએશન ક્યાંથી ઊભી થઈ રહી છે? હવે એના માટે તો ડીલરનો કેવી રીતના સેટઅપ હોય, કેવી રીતના શું આયોજન હોય એના ઉપર છે. સરકાર માની લ્યો કે લોકોને આપતી હોય ને એ લોકો કદાચ કસ્ટમરને ના આપતા હોય, એવું બને. આમાં સંગ્રહખોરી વધી જાય છે, બની શકે. અત્યારે આ યુદ્ધ વધારે ચાલ્યું તો તમને શું લાગે છે કે આગળ કેવી પરેશાનીઓ આવી શકે? ડિપેન્ડ છે પરિસ્થિતિ આગળ જતા કેવી વકરે એની ઉપર. જે ગેસનો બાટલાનું પરેશાની ચાલી રહી છે કે મળતા નથી, કે મોંઘા થઈ ગયા છે, તો એના વિશે તમે શું કહેશો? અમે બસ આ ઇલેક્ટ્રોનિક સગડી લાઈન વાપરીએ છીએ, ગેસના બાટલા નથી. આનાથી ધંધામાં કઈ નુકસાની આવી રહી? નુકસાન, ઘણી નુકસાની, 50% નુકસાની છે. પહેલા કેટલો થતો હતો ને અત્યારે કેટલો ઓછો થયો? પહેલા થતા 6-7 હજાર થતો, 4 હજાર થાય. તો આમાં આગળથી તમને શું જવાબ પડે? કોઈ જવાબ મળ્યો નથી અમને, બાટલા કોઈ માપતું નથી.
પણ સરકાર તો એવું કહે છે કે પૂરતું સ્ટોક છે આપણી જોડે. બ્લેક કરે છે માણસ, બ્લેકમાં લઈને ધંધો કઈ રીતે કરવો? 3,000-3,500 બાટલાના માંગે છે. આ બ્લેકમાં જે વેચે છે એમાં સંગ્રહખોરી ક્યાંક ને ક્યાંક જે ના થવું જોઈએ એ થઈ રહ્યું છે. એ ના થવું જોઈએ એમ ખરેખર તો. કોમર્શિયલમાં એટલા બધા ભાવ કહે છે એટલે 3,500-4,000 રૂપિયા. એના માટે બધું સારું નથી લાગતું. અત્યારે તમને શું પરેશાની આવી રહી છે? બધા ગેસની જે ધંધામાં બંધ પડ્યા છે હવે એ લોકો તકરીબન વાપરીએ છીએ. પછી આ યુદ્ધ વધારે ચાલ્યું તો આગળ શું તકલીફો પડી શકે? બસ તકલીફો ધંધા કરી બંધ કરીને ઘરે બેસવા દાડો આવશે. એમ તમે જોયું કે સરકાર દ્વારા તો એવું કહેવામાં આવે છે કે બધાને સમય અંતરે સ્ટોક મળી જ રહે છે, પણ જેમને ખરેખર તકલીફો પડી રહી છે એ લોકો એવું કહે છે કે ધંધો અડધો થઈ ગયો છે. બ્લેકમાં બાટલા લેવા જાય તો એ 8-8 હજારના મળે છે. ધંધો બંધ કરીને ગામડે જવાની પરિસ્થિતિ આવી ગઈ છે. તો આ બાબતે તમારું શું કહેવું છે અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો.